Good evening, everyone. Today we're going to go through the three phases of IB admission test. So first of all, phase one is the introductory phase, or as you can call it, the learning phase. We basically get around 3 months for the IB admission test, and the first month is the learning stage. So learning phase, আমাদের primary objective থাকে, as you can guess, to learn. Okay. So A phase, we mostly learn how to prepare for IBA. কি আমরা শিখি? We learn how to prepare for IBA. We learn the question type. We learn the concepts and the basics of everything. ধরো ম্যাথের জন্য শুরুর দিকে টপিকগুলো সবগুলো কনসেপ্টস, ইংলিশের জন্য এসসিডি কিভাবে করতে হয়, হাউ টু ডু দিস থিংস, সব কিছু কিভাবে আগাইতে হয় করতে হয়, এগুলো থিংস উই লার্ন দিস থিংস. সো দিস ইজ দ্য লার্নিং ফেজ. After the learning phase comes the second phase, the practice phase. So in the practice phase, we go through practice materials. যেমন হচ্ছে বিভিন্ন practice books such as Mentor's Math Handbook, তারপর হচ্ছে the IBA book, তারপর হচ্ছে a lot of people use GMAT Club. অনেকে হচ্ছে এক্সাম ওয়েদার ইউজ করে. তারপর ইউ হ্যাভ এছাড়া আছে হচ্ছে স্যাটের জন্য কি যেন একটা ওয়েবসাইট আছে. ইউ ক্যান ইউজ রিড থিওরি ফর রিডিং কম্প্রিহেনশনস. ইউ ক্যান ইউজ জিম্যাট অফিসিয়াল, জিআরই বিগ বুক, এরকম অনেকগুলো বই আছে, জিআরই বিগ বুক, GMAT official, all of these things. So mostly the practice phase consists of practicing all these things. So before we practice these things or these parts, আমরা হচ্ছে আগে concept শিখি. So contrary to popular belief, these two phases do not come after each other. এগুলো হচ্ছে অনেকটা interconnected. So how are they interconnected? Let's say তুমি আজকে ম্যাথের ফার্স্ট টপিকটা শিখলাম. জুম হয় না কেন ভাই? হ্যাঁ, ফার্স্ট টপিকটা শিখলাম, সেটা হচ্ছে নাম্বারস, রাইট? So numbers, the first day you go through phase one. You learn all the concepts and everything and how to do these math. You have fast করতে হয় and everything, and then you go to phase two. যেখানে হচ্ছে you practice বিভিন্ন বই থেকে etc. থেকে. And while you're on phase two for numbers, you might be in phase one for, let's say, grammar. And while you're in phase one for grammars, you might be in phase two for let's say HCF LCM, right? So it's not a one-way road যে তুমি phase one একবারে সব কনসেপ্ট শিখে then you go to phase two. It's not like তুমি phase one একবারে সব কনসেপ্ট শিখে then you go to phase two সব একসাথে প্র্যাকটিস করে then you go to phase three. No, it's not like it. It's kind of like phase one এ যখন আসো তুমি, while you're on phase one on some topics, you're on phase two on some other topics, and while you're on phase two on those topics, you're on phase one on other topics, right? So it's like a combination, it's like a mixture. These things happen simultaneously. Okay, but phase three is totally different. Phase three usually comes যখন হচ্ছে তোমার phase one and phase two অলমোস্ট সব টপিকের জন্য শেষ, or ideally তোমার যখন phase three স্টার্ট করবা, phase three স্টার্ট করার আগে you should finish phase one and phase two for every single topic, because phase three is the mock tests. So on phase three you're only going to focus on mock tests and nothing else, and if you follow my advice তুমি অন্য কিছু করার টাইম পাবা না, because আমার টিপস হচ্ছে do as many mocks as possible. Okay, I did 50 plus mocks. I personally did 50 plus mock tests. Okay, so তুমি যদি 50টা করে মক দাও, তোমার দিনে অ্যারাউন্ড 3টা থেকে 4টা করে মক দেওয়া লাগবে. And if you sit for 3 to 4 mocks a day, you generally will not have time to do anything else. Okay, so sit for 3 to 4 mocks a day, and তুমি দেখো মক্স দিয়ে এসে and হচ্ছে মক রিভিউ করতে করতে you're not gonna have time for anything else. That's why I say যে phase 3 শুরু করার আগে, like লিখে দিই, before starting this finish phase 1 and phase 2, because phase 3 তে গেলে you will literally not have any time to go through other materials. এখানে vocab একটা এক্সেপশন, বিকজ হচ্ছে vocab is mostly knowledge based and মুখস্থ based. সো এরকমও হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে মক শুরু করার পর 1 উইকের মতো আমি vocab পড়ছিলাম, বাট আমি মক শুরু করার পর জেনুইনলি আর কোনো কিছুর জন্য টাইম পাইনি, বিকজ ইউ উইল নট হ্যাভ দ্য টাইম. কারণ মক্স দিয়ে এসে সারাদিন ঘুরে বাইরে আমি সব মক্স অফলাইনে দিচ্ছি, রাইট? সো সারাদিন বাইরে ঘুরে মক্স দিয়ে বাসায় এসে রিভিউ করারও টাইম পাবো না অনেক সময়. ওকে, সো make sure that before phase 3 starts you finish phase 1 and phase 2, and phase 1 and phase 2 ideally তোমার first 2 months এর মধ্যে শেষ করতে হবে. Okay, ideally first 2 months এর মধ্যে phase 1 and phase 2 শেষ হয়ে যাবে, and phase 3 will be the last month, because তোমরা standardly like
যদি হচ্ছে ইউজুয়াল অ্যাডমিশন ফেজের মতো হয়, যদি ইউজুয়াল অ্যাডমিশনের মতো হয়, তাহলে তোমরা 3 months পাবে, রাইট? সো দ্য লাস্ট মান্থ ইজ ডেডিকেটেড ফর ফেজ 3 অর দ্য মক ফেজ। ওকে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফেজ 3 ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেজ অফ অল। ফেজ 3 মেক্স অর ব্রেক্স আইবি অ্যাসপিরেন্ট। তো ফেজ 3-তে হচ্ছে সাম পিপল গেট রিয়েলি কনফিডেন্ট দে ডু রিয়েলি ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, ওর ফেজ 3-তে মানুষ মক্স দিয়ে এসে বুঝতে পারে যে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ, অ্যান্ড দেন দে গেট কুক। বিকজ হচ্ছে when you're on phase 1 or phase 2 you're not comparing yourself with others. So তুমি হয়তো নিজেকে অনেক বেশি ভালো মনে করতে পারো, অনেক খারাপও মনে করতে পারো, but when you get to phase 3 you actually get to be competitive and you actually get to see your position among other people. এই কারণে sometimes I also suggest যে হচ্ছে you should start sitting for some mocks while you're on phase 2. এখানে থাকতে কিছু মক্স দাও। কেন বলি? বিকজ হচ্ছে তাইলে ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে তুমি কতটা ভালো, কিছুটা খারাপ, কতটা খারাপ। ওকে, যেমন ধরো হচ্ছে ম্যাগনাস অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি ব্লু প্রিন্টও এটা করায়, যে হচ্ছে দে হ্যাভ মক্স বিফোর দ্য অ্যাকচুয়াল মক সিজন স্টার্টস। যেমন হচ্ছে ম্যাগনাস থেকে মনে হয় 5টা টপিক ওয়াইজ মক্স নিয়েছিল। ওকে, সো ইফ ইউ সিট ফর দিজ মক্স, এগুলো দেখেও তুমি হচ্ছে অনেকটা আইডিয়া করতে পারবে যে তোমার অবস্থা কীরকম, তুমি অনেক ভালো অবস্থায় আছো, খারাপ অবস্থায় আছে। আমি ধরো 5টা টপিক ওয়াইজ দিয়েছিলাম, 5টাতে আমার খুবই ভালো আসছিল। সো এই 5টা টপিক ওয়াইজ মক দিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড অ্যাসপিরেন্ট, বিকজ এর আগে আই হ্যাড নো আইডিয়া যে আই এ গুড অ্যাসপিরেন্ট অর নট, বিকজ আমি নিজেকে অন্য সাথে কম্পেয়ার করতে পারতাম না। অ্যান্ড অন্য সবার কনফিডেন্স দেখে এটসেট্রা দেখে আই ওয়াজ লাইক ওকে মেবি আই এম নট দ্যাট গুড অফ অ্যান অ্যাসপিরেন্ট। অ্যান্ড আমি ফার্স্ট যে দুটো ডায়াগনস্টিক টেস্ট দিয়েছিলাম, দুটোতে আমি ফেল করছিলাম। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে মেবি আই এম নট দ্যাট গুড অফ এ স্টুডেন্ট, বাট I'll try my best because আমার ড্রিম ছিল IBA. And when I actually set for these topic wise mocks, আমি বুঝতে পারছি যে লাইক মক মকগুলোর মধ্যে দুটাতে আমি 4th হয়েছিলাম, বাকি 3টাতে 8th হয়েছিলাম, রাইট? সো আই ওয়াজ লাইক ওকে দিস ইজ গুড, আই এম ইন দ্য টপ 10। মনে হয় 40 জনের মতো দিত এই টপিক ওয়াইজগুলো, ইফ আই এম নট রং। সো এদের মধ্যে লাইক when I was in top 10 I was like ওকে, কারণ ম্যাগনাস হচ্ছে লাইক যারা অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াস IBA নিয়ে তারা সবাই টপিক ওয়াইজগুলো দিছে। So if I'm in the top 10 among these serious candidates, then I'm actually in a very good position, right? So এই মকগুলো দিয়ে আমি বুঝতে পারছি, অ্যান্ড সেই অনুযায়ী আমি এই জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে পারছি। বাট ইফ আই ওয়েটেড ফর দ্য ফেস but if I waited for the last month for the mock season to understand আমার পজিশন কোথায়, maybe it would have been too late because আমি তখন প্র্যাকটিস করতে পারতাম না। Because I already told you, once you get into phase 3 you cannot go back to phase 2, or even if you do, it's going to be very hard for you, right? So ফেজ 3-তে ঢোকার আগেই যদি তুমি কোনোভাবে নিজের পজিশনিংটা বুঝতে পারো এবং অল আদার IBA অ্যাসপিরেন্টস অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস, ইটস গোনা বি ভেরি গুড। অ্যান্ড হচ্ছে IBA এক্সামের শুরুতে ধরো ACS থেকে অনেক জায়গা থেকে তোমাকে একটা ডায়াগনস্টিক লাইক কি জানি বলে পোটেনশিয়াল IBA এক্সাম নেয়। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি দিজ এক্সামস আর উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট নট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইউ মাইট থিঙ্ক। কারণ এই এক্সামে দেখবো অনেক বালসাল মানুষজন ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে, এরা জীবনেও IBA-তে চান্স পায় না। অ্যাকচুয়াল IBA ক্যান্ডিডেটস এবং অ্যাসপিরেন্টস তুমি দেখতে পারো ফেজ 3-তে বিভিন্ন বড় বড় অ্যান্ড মেইন যেসব কোচিংগুলো আছে, যেমন ধরো ম্যাগনাস এবং হচ্ছে মেন্টরস, তারপর হচ্ছে ধরো মিচিক, এসব জায়গায় যারা যারা টপ করতেছে এদের থেকেই IBA-তে ঢুকবে। বাট লাইক একদম শুরুর দিকে যে ডায়াগনস্টিক টেস্ট নেবে, যে পোটেনশিয়াল IBA এক্সাম নেবে, এগুলো থেকে ডোন্ট lose your hope এগুলোতে খারাপ করলে। That's all about it. These are the 3 phases of the IBA admission journey. I hope I was able to make you understand যে এই 3টা ফেজে কীভাবে কী করতে হয় এবং কীভাবে আগাতে হয়। If you have any inquiries, then you send me a text on Instagram or Facebook or whatever. And if you're interested in finding a good teacher for IBA যে তোমাকে অফলাইনে বসে বসে ভালো করে পড়াবে, if you want to join a batch, then stay tuned because I have something interesting coming. Follow me on Instagram or Facebook, ওখানে ফলো করবা, দেখবো ওখানে I'm gonna drop a banger. So keep waiting. Goodbye.